تو میں آپ کی رپورٹ دیکھ رہا تھا، کچھ ٹیسٹ آپ کے ہوئے تھے نا، وہ چیک کر رہا تھا۔ اللہ، تھوڑا بہت مجھے بھی علم ہے، ہم بھی یہ چیزیں پڑھ گئے ہیں۔ السلام علیکم پیارے بہنوں اور بھائیوں، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ہم سب خیریت سے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ تو جانوروں کو چارہ بیگم صاحبہ نے ابھی ڈال دیا ہے۔ میں تو تھوڑی دیر پہلے میں بھی واپس آ گیا ہوں رپورٹس لے کر اور میڈیسن بھی۔ تو بیگم صاحبہ ادھر ہینڈ پمپ پر برتن صاف کر رہی ہیں۔ برتن پورے تو نہیں ہیں ادھر، یہ ایک چائے والا فلاکس ہے آپ کے پاس؟ اچھا، یعنی بچے کھوٹے برتن جو ہے نا آپ صاف کر رہی ہیں۔ تو ثاقب اور زہیب بھی نظر نہیں آ رہے، وہ میرے خیال میں کھیلنے کے لیے دوڑ گئے ہیں کدھر۔ جب سے ٹوکا مشین خراب ہوئی ہے نا، جانوروں نے چارہ بھی جو ہے نا وہ نیچے گرا دیتے ہیں، یہ دیکھیے ہر طرف۔ تو جو باریک ٹوکا ہوتا ہے نا وہ تو جانور آسانی سے کھاتے ہیں، لیکن اس طریقے سے ان کو چبانے میں تھوڑی دقت آتی ہے۔ اللہ کرم کرے جلدی اس کو بنوا لیں۔ السلام علیکم۔ بیٹھے ہو سب؟ السلام علیکم۔ تو میں آپ کی رپورٹ دیکھ رہا تھا، کچھ ٹیسٹ آپ کے ہوئے تھے نا، وہ چیک کر رہا تھا۔ اللہ، تھوڑا بہت مجھے بھی علم ہے، ہم بھی یہ چیزیں پڑھ گئے ہیں۔ تو ہمیں بھی پڑھ کر بتائیں اگر آپ کو نالج اتنا زیادہ ہے تو کیا رپورٹس آئی ہیں ہماری؟ جو آپ کے وائٹ بلڈ سیلز ہیں نا، وہ عمر کے ساتھ ساتھ تھوڑے کم ہو رہے ہیں۔ اچھا، ہاں، 6600 جو ہے وہ باقی رہ گئے ہیں۔ یعنی کہ جب ایک آدمی جب پیدا ہوتا ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، نومولود بچہ ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے نا لیوکوسائٹ جو کاؤنٹ ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ تو عمر کے ساتھ ساتھ جیسے ہی بندے کی پروٹین غذا فرق آنا سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ جو ہے نا اس کی رفتار کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کے پلیٹلیٹس جو ہے نا وہ بھی کم ہو رہے ہیں تھوڑے تھوڑے۔ لیکن الحمدللہ سے باقی جو آپ کا ٹیسٹ ہے ہیموگلوبن، باقی سارا یعنی کہ دیکھ لیں کہ یہ آپ کو چیک کروا دیتا ہوں میں، باقی یعنی کہ کوئی ایسا ڈفرینس یعنی کہ نہیں ہے، نارمل رینج بھی انہوں نے دکھائی ہوئی ہے، اور ان کا جو ہے نا یہ ریزلٹ ان کا یہ شو کروایا ہوا ہے۔ تو اتنا کوئی خاص جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ ہیماٹولوجی یہ ان کا ٹیسٹ ہے، اس کے علاوہ دوسرا جو ہے ڈفرینشیل لیوکوسائٹ کاؤنٹ یہ ہے۔ تو ان چیزوں کا آپ کو بھی پتہ ہوگا، یہ تو عام سے بندے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ کون کون سے ٹیسٹ ہیں۔ اور اگر بائیو کیمسٹری لیب والے ٹیسٹ کی بات کی جائے تو ان کا جو یورک ایسڈ ہے وہ 6.7 پر ہے۔ تو یہ نارمل ہوتا ہے تقریباً میرے خیال میں 7 تک ہوتا ہے، اور ان کا 6.7 پر ہے۔ تو ڈاکٹر کے اکارڈنگ کوئی زیادہ تو نہیں ہے، میرا 3.5 پہ تھا، تو میرا کم تھا یعنی کہ۔ لیکن یہ جو ہے نا پھر یہ پروٹینز والی اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یعنی کہ اس کے کھانے سے جو ہے نا اس میں یہ نیچے والا یہ کون سا؟ یہ آپ کا لیور فنکشن ہے۔ اچھا، لیور فنکشن ہے، یہ بلی روبن جو ہے نا، بلی روبن یہ خون جمانے والی پروٹین ہوتی ہے۔ اچھا، یہ جو ہے نا اس کی 0.7 ہے، یعنی کہ یہ ٹھیک ہے۔ اور اگر سیرالوجی ٹیسٹ کی بات کی جائے تو یہ دونوں نیگیٹو ہیں، اینٹی ایچ سی وی آئی سی ٹی اور یہ ایچ بی ایس۔ ہاں، اور یہ جو ہے نا آپ کے ماشاءاللہ سے الحمدللہ اللہ کی کرم اور سب سے اچھی بات آپ کو بتاؤں، جو اس وقت جو ہے نا جو لیور ہوتا ہے یعنی جو جگر ہوتا ہے، اس کا سب سے ہائی فنکشن ہوتا ہے پوری باڈی کو میٹابولزم کو کنٹرول کرنے میں، تو وہ جو ہے نا آپ کا وی آئی پی کھڑا ہوا ہے لیور، سب سے مین چیز بھی وہی ہے۔ صحیح، اللہ کرم کرے، باقی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا۔ لیکن ٹیسٹ ہمارے زبردست آئے ہیں۔ اس کے علاوہ صرف وہی جو ہے نا بلڈ میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، رپورٹس میں ڈاکٹر نے بھی یہی بولا ہے۔ اس کے علاوہ جو بیک کا مسئلہ ہے نا، یہ کام کی وجہ سے ہے، مشقت کی وجہ سے ہے۔ جو میں لاہور سٹی میں رہا، پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ اس ڈاکٹر نے بھی وہی بولا کہ آپ کا جو پہلے والا جو دور گزرا ہے نا 5-7 سال، بیک گراؤنڈ جو آپ کا گزرا ہے نا 5 سال، اس میں آپ نے مشقت بڑی کی ہے، تو اس سے یہ سلپ ہو جاتی ہے ڈسک، یہ چپک جاتی ہے۔ آج کل نا یہ جو ڈسک سلپ ہے یہ عام سا مسئلہ ہے۔ ہاں، یہ اکثر جو ہے نا تو اگر 30 یا 35 یا 25 ایئرز اولڈ آدمی ہوتا ہے نا جو 25 سے 35، تو اس میں جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس میں جیسے عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے تو پھر اس کے جو ہے نا یہ تھوڑا ٹائم لیتا ہے ٹھیک ہونے میں۔ تو میڈیسن بھی انہوں نے جو تجویز کی ہے میرے لیے، ان میں وٹامنز ہیں، وٹامنز یہ 1+1، یہ تھوڑا پڑھ کے بتانا یہ کیا ہے؟
ये वाली है दर्द की, ये निम्स है। हाँ ये वाली और ये वाली। अच्छा ये जो है ना ये टैबलेट ये तकरीबन काफी ज्यादा यूज की जाती है। स्टमक के लिए भी ये देते हैं टैबलेट, स्टमक यानी पेट वाला पेन जो होता है, और उसके अलावा जो दूसरा पेन है हर किस्म के पेन के लिए ये टैबलेट। नेमिसोलाइड। हाँ और ये भी है, ये और एक उन्होंने ये दिया है डी वेल, विटामिन D3 जो होता है ये। हाँ ये एक हफ्ते में एक बार उन्होंने कहा है। और ये मेन चीज जो है सर बैक्स, ये तकरीबन हर किसी को जो है मिनरल रिकमेंड की जाती है। ये विटामिन C होते हैं इसमें और E होते हैं, तो फोलिक एसिड हो गया और B कम्प्लेक्स हो गया, ये दोनों होते हैं। तो ये भी डॉक्टर साहब ने जो है ना तजवीज़ किया है। बिल्कुल। तो टैबलेट्स आपकी अच्छी हैं। टैबलेट तो उन्होंने मेरी बॉडी के हिसाब से और हड्डियों के हिसाब से उन्होंने दिया है, लेकिन असल जो ट्रीटमेंट है ना, जो फिजियो था ना, उसने आधा दर्द उधर ही खत्म कर दिया था मेरा। वो जो उन्होंने वो किया है, उन्होंने जो एक्सरसाइज की थप्पे लगाए हैं। हाँ, तो उन्होंने जो मशीनरी से उन्होंने दबाया है, तो उससे मेरा अब तक 50% मैं ठीक हो चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी 15 दिन बाद दोबारा चेकअप होगा। ये डेट भी लिखी हुई है इसके ऊपर, 15 दिन बाद भी आपने आना है रिपोर्ट्स के ऊपर। ये दर अंदर क्या तो असल में ना ये जो जिस्म में एक्स्ट्रा जो यानी कि ब्लड होता है, जिसे गंदा मादा भी कहते हैं, जो यानी कि आपकी बॉडी में जो है ना ऐसे हो जाता है, तो हीमोडायलाइसिस एक प्रोसेस होता है, उससे जो है ना उस ब्लड को निकाला जाता है। तो ये भी तो हो सकता है ना इनकी हड्डियों में यानी ज़्यादा वो सप्लाई हो गया उस खून की, तो उन्होंने वही प्रोसेस किया है। बड़ी मशीनरी थी बस उनके पास। डॉक्टर ने तो ये बोला है, उन्होंने कहा है कि जब ये दबाव आता है ना, हाँ वजन उठाता है इंसान, तो ये मोरे के ऊपर दबाव आता है, तो ये डिस्क जो है ना वो चिपक जाती है, तो उससे जो मादा निकलता है ना, वो आपकी नसों को जो है ना, वो जो साइड में होती हैं पूरी जिस्म में नाड़ें होती हैं जो, उनके ऊपर दबाव डालता है, तो दर्द टांगों से लेकर फिर कमर में सारा रह जाता है। बिल्कुल इस तरह से है, इस तरह से वो उधर ही मौजूद रहता है। उसको बाहर निकालने के लिए फिर उनके हर किसी के पास अपनी अपनी मशीनरी है। आजकल बच्चियाँ पूरी हेल्प कर रही हैं, चाहे खाना बनाना हो या जानवरों का काम काज हो, तो बेगम साहिबा भी भरपूर उनके साथ जो है ना, सारे दारोमदार तो बेगम साहिबा के ऊपर अब चला गया ना, क्योंकि 15 दिन। और ज़ीशान साहब जो है ना, ये भी जो भी सामान लेना हो तो मोटरसाइकिल पे ये जाते हैं, सब्ज़ी वगैरह कोई भी चीज़ हो। और दूसरा इनका अपना काम चल रहा है, तो उधर भी इनको पहुंचना होता है, उनके साथ खाने पीने का जितना भी होता है सामान लेके देना। तो ये भी आजकल बहुत मसरूफ़ हैं 2 महीने से। तो कुछ मेरे दोस्त बोल रहे थे कि ज़ीशान काम नहीं करता, ऐसी बात नहीं है। भाग दौड़ ही काफ़ी होती है एक इंसान के लिए, किसी को कुछ उठा के देना, किसी को कोई सामान देना, तो ये सबसे ज़्यादा काम होता है। जो आदमी एक जगह पर रुक के काम करता है ना, उससे ये ज़्यादा काम होता है, मैं तो ऐसे समझता हूँ। तो माशाल्लाह से ये जो कपास है ना, ये मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि एक तो अगेती है और इसके टींडे ये देखिए काफ़ी तादाद में निकल आए हैं। तो अल्लाह ताला इस किसान को जो है ना इसका रिज़्क़ हिलाल बेहतर तरीके से दे। और काफ़ी फ्रूटिंग है कपास में, इतनी फ्रूटिंग कई साल बाद नज़र आ रही है, क्योंकि बीमारियां आ जाती थी, वाइट फ्लाई, लश्करी सुंडी, अमेरिकन गुलाबी और सब्ज़ तेला, तो थ्रिप्स वगैरह इस किस्म की बीमारियों के बावजूद इस साल ये कपास, जो बिलंगू वाला खेत था जिस किसान का, तो ये कपास भी उसी की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिल खुश हो जाता है इस किस्म की फसल देखकर। और हमारे जो फ्रूट हैं माशाल्लाह से वो भी बड़े बड़े हो रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और समझ में नहीं आ रही कि इसके पत्ते को क्या हो गया है। वही मेरे ख्याल में फंगस वाली शिकायत है, पत्ते ख़राब हो गए हैं। बाकी ये देखिए फ्रूट तो काफ़ी लगे हुए हैं, लेकिन पत्ते कम दिखाई देते हैं। ये कोई अजीब किस्म की, या मुतवातिर बारिशों की वजह से, आंधियों की वजह से भी पत्ते गिर जाते हैं दरख्तों के, या जड़ के हिल जाने से भी, आंधी की वजह से वो भी दरख्त डैमेज हो जाता है। तो शाम आहिस्ता आहिस्ता करीब होती हुई, सूरज अभी आधा घंटा बाकी है तकरीबन, तो मैं जो है ना काम तो नहीं करूँगा, लेकिन नहाऊँगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले हम वापस आए हैं, गर्मी थी। नहा के रिलैक्स हो के बस जैसे डॉक्टर साहब ने बोला है मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, और 15 दिन एहतियात से
अपने आप को रखना है, आपने मेरे लिए दुआ करनी है। अल्लाह ताला मुझे इस जो बीमारी है इससे निजात दे और मैं अपने काम काज में एक्टिव हो जाऊं। मैं आप सबके लिए दुआ गूँ, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और कोई दुख दर्द आप तक ना पहुँचे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप में से जो भी बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, और जो बे औलाद अफराद हैं अल्लाह ताला ने एक सेहतमंद औलाद दे। तो उन्होंने बोला है चलना खूब है, बैठना भी है, चलना भी है, खाना पीना भी है, किसी किस्म की कोई ऐसी मसला नहीं है, सिर्फ जो है ना वज़न नहीं उठाना। तो इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफ़िज़।